الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم والہ نے ہمارے سامنے ایک ایسا مبارک مہینہ لایا جس مبارک مہینے کو پانے کے لیے، جس مبارک مہینے کے لیے ہمارے آقا سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے. اللہ اکبر. رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے رجب ہی سے دعائیں چل رہی. کس کے؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ محتاج، آپ اتنے زیادہ اللہ کے سامنے گر گرانے والے، آپ اللہ کے سامنے اتنا زیادہ رونے والے کہ اللہ، اے اللہ مجھے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بڑا مبارک مہینہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے میں نے آپ علیہ السلام کو کسی مہینے کے اندر نہیں دیکھا جتنے روزے آپ علیہ السلام رجب کے مہینے میں رکھتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے. اللہ اکبر. رجب کا مہینہ، گویا کہ رجب کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ رجب کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے مقدمۃ الجیش کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ایک بادشاہ کسی جگہ پر جاتا ہے، جانے سے پہلے کچھ ایک عملہ ہوتی ہے جو پہلے جا کر وہاں کا پورا کھانے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، سارے انتظامات کرتے ہیں. گویا کہ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ علیہ السلام رجب ہی کے مہینے سے تیاری کر رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بڑا مبارک مہینہ، یہ مہینہ رجب کا وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. آپ کی معراج ہوئی. آپ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہی اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک بلایا. میرے دوستوں، تب اور منٹ بھی نہیں، میرے دوستوں، پورا جو ہے ایک رات کے اندر
आप अलैहिस्सलाम को मक्के मुकर्रमा से लेकर बैतुल मक़दिस तक बुलाया, और अगर ऊंटों पर चले, बाद रिवायतों में आता है कि मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक 40 दिन, और उससे भी ज्यादा अगर तेज रहो सवारी रखे तो 30 दिन। अगर वही फ्लाइट के जरिए से आजकल के जमाने से रखे, जिद्दे से अगर कोई आदमी बैतुल मक़दिस तक पहुंचना चाहे तो मेरे दोस्तों 1.5 घंटा या 2 घंटे। अल्लाह अकबर, इतनी मसाफत, इतनी दूर की मसाफत को आप अलैहिस्सलाम ने एक रात में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, बैतुल मक़दिस गए, फिर वहां से 7 आसमान का सैर कराए अल्लाह ने, फिर जन्नत और जहन्नम का नजारा किया, फिर अल्लाह के सामने हाजिरी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मेराज का वाकया अगर हमें समझ में आना है तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम अल्लाह कितनी ताकत वाले हैं, उसकी ताकतों को अगर कोई आदमी पहचान ले तो फिर मेरे दोस्तों मेराज का वाकया बहुत आसानी से समझ में आएगा। अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं, अल्लाह बड़े कुदरत वाले हैं, और अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह कादिर है, अल्लाह कुदरत रखने वाले हैं, चूंटी से लेकर पहाड़ तक। फिर दोस्तों जितनी भी दुनिया के अंदर मखलूकात हैं, इन तमाम की पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, और अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखते हैं। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करते हैं, कुन के भी मोहताज नहीं है, ये तो हमें समझ में आने के लिए अल्लाह फरमाते हैं कुन यानी मतलब हो जा तो वो हो जाता है, फयकून बस हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों। इतनी ताकत वाले खुदा कि जो चाहे तो मिनट के घंटे बना दे, घंटों को चाहे तो दोस्तों दिन बना दे, और दिनों को चाहे तो साल बना दे, इतनी ताकत अल्लाह जल्ल जलालुहु अहमद वाली है मेरे दोस्तों। वो ऐसी जात है जो जात रात में से दिन को निकाल दे, तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह अकबर, वो दिन रात में से दिन को, दिन में से रात को, और मुर्दे में से जिंदे को, जिंदे में से मुर्दे को। अल्लाह अकबर, क्या ताकत है अल्लाह की मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों। अल्लाह बड़े ताकत वाले, अल्लाह बड़े कुदरत वाले, और अल्लाह जिसे चाहते हैं और जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसको मेरे दोस्तों देना चाहते हैं कि नहीं ये बंदे को हम औलाद अता करेंगे तो औलाद अता करते हैं, नहीं इस बंदी को चाहे जितने डॉक्टरों के पास लेकर मिले लेकिन इसको औलाद नहीं होगी तो नहीं होगी मेरे दोस्तों। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ताला बोलते यहबू लिमन यशाउ इनासन व यहबू लिमन यशाउ दुबूर, फरमाया हम जिसको चाहते हैं उसको लड़कियां ही लड़कियां देंगे, हम जिसको चाहते हैं लड़के ही लड़के देंगे। यहबू लिमन यशाउ इनासन व यहबू लिमन यशाउ दुबूर औ युज़व्विजुहु दुकराना व इनासा, और हम जिसे चाहते हैं लड़के और लड़के दोनों मिलाकर देते हैं। वयजअलु मन यशाउ हकीमा, हम जिसको चाहते हैं उसे बांझनी बनाते हैं, चाहे जितने डॉक्टरों के पास लेकर जाओ, चाहे जितने तबीबों के पास लेकर जाओ, चाहे जितने हकीमों के पास ले जाओ, वो तो उनको बच्चे नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले, अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं दोस्तों। अल्लाह को अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, दिखती उनको कैसे पैदा किया दोस्तों। व इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को किस तरीके से हमने छत बनाया। अल्लाह बड़े कुदरत वाले हैं, अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो आदमी को अल्लाह की ताकत समझे कि भाई अल्लाह इतनी बड़ी ताकत वाले हैं दोस्तों। एक आदमी अपने घर के आंगन में झाड़ डालता है, तो बीज डालकर झाड़ डालता है, वो बहुत बड़ा दरख्त बनता है, और इतना बड़ा दरख्त बनता है अल्लाह अकबर, उसके साये से फायदा उठाता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, उसको जो है मालूम नहीं होता कि जिस दरख्त को उसने डाला, जिस दरख्त की बीज डाला वो बड़ा दरख्त बन गया, उसके अंदर कितने पत्ते हैं उसको मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह की वो जात है, अल्लाह फरमाते हैं वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमहा, कोई पत्ता दरख्त से नीचे नहीं आता जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। दरख्तों के पत्तों का इल्म अल्लाह को है, समंदर के कतरात का इल्म अल्लाह को है, बारिश के बूंदों का इल्म अल्लाह को है,
حدیث کے اندر آتا ہے جب آسمان سے بارش برستی ہے ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ میں اترتا ہے. اللہ کا کیا نظام ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں. دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو فرشتے لکھ رہے, ایک نیکی لکھتا ہے ایک بدی لکھتا ہے. کتنے فرشتے ہیں. بندہ جب لقمہ اٹھاتا ہے کھانے کے لیے حلق میں ڈالتا ہے تو میرے دوستوں حدیث کے اندر آتا ہے ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ پوچھتے ہیں, اللہ سے پوچھتا کہ اللہ میں اس کو غذا کی تھالی میں لے کر چلوں, نالی میں لے کر چلوں, یا ایک میں جو ہے اس کو سانس کی نالی میں لے کر چلوں. اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے غذا کی تھالی میں نالی میں لے کر جاؤ تو وہ غذا کی نالی میں لے کر اترتا ہے. اگر یہ حکم ہوتا ہے نہیں اس کو جو ہے سانس کی نالی میں لے کر جاؤ تو پھر جو ہے وہ موت اور حیات کے گنتیاں گننے لگتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں بھائیوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کتنے بڑے طاقت والے, اللہ کتنے بڑے قدرت والے. کیسی کیسے چیزوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بنایا, کیسی کیسے مخلوقات کو اللہ نے بنایا, ہم حساب نہیں کر سکتے. اللہ کے جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اگر ہم گننا شروع کریں تو میرے دوستوں گنتے گنتے تھک جائے. دنیا میں کئی طاقتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں, اللہ کی طاقت تو طاقت ہے میرے دوستوں. دنیا میں ایک طاقت ہے آدمی مکہ مارتا ہے, آدمی ہاتھ سے مارتا ہے, ایک طاقت ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں. ایک طاقت وہ ہے جو آدمی لکڑی سے مارتا ہے, ایک طاقت وہ ہے جو آدمی تلوار سے مارتا ہے, یہ طاقت وہ ہے جو آدمی میرے دوستوں بم سے مارتا ہے, یہ طاقت وہ ہے جو انسان توپ سے مارتا ہے. یہ تمام طاقتیں ہیں میرے دوستوں. ہر ایک کی ایک طاقت ہے. یہ طاقت ایک طاقت سے بڑی ہوئی, یہ طاقت ایک طاقت سے بڑی ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کیسی کیسی طاقتیں بنائی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ نے اور جو مخلوقات کی طاقتیں بنائی. مٹی کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس پر کتنے بلڈنگوں کو میرے دوستوں تعمیر کرتے ہیں, کتنے بلڈنگوں جاتے ہیں, لیکن میرے دوستوں کبھی چونا چرا نہیں کرتے. اللہ کتنی بڑی زمین بنائی, کیسی مٹی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے مٹی کو بنایا. مٹی سے بڑھ کر طاقت اللہ نے میرے دوستوں ہوا کی طاقت بنائی. ہوا کی طاقت سے بڑھ کر اللہ نے آگ کی طاقت کو بنائی. ایک ایک طاقت سے بڑھ کر ایک طاقت کو خداوند قدوس نے بنایا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کیسی کیسی طاقتیں اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. میرے دوستوں پانی کی طاقت, آگ کی طاقت, ہوا کی طاقت, یہ تمام طاقتیں ہیں. ان طاقتوں کے بعد اللہ نے جو طاقتوں کو بنایا وہ طاقتیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں دنیا کے اندر اللہ نے ہم سے پہلے جو مخلوق کو پیدا کیا وہ جناتوں کو پیدا کیا. جنات ایک بہت بڑی مخلوق ہے میرے دوستوں. جنات کی مخلوق بہت طاقت والی مخلوق دنیا میں. اسی وجہ سے اللہ قرآن کے اندر فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جنات تھے دنیا میں. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں جنات کی بہت بڑی طاقت. اور جنات کی طاقت کیا ہے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ اتنا قوی بنایا جناتوں کو میرے دوستوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی پورے جناتوں کو اپنے قبضے میں کر رکھے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بلقیس آپ جو تخت ہے جو مہینوں دور ہے اس کو لے کر ہمارے سامنے کون رکھے گا. پورے جناتوں کی محفل ہے. جناتوں کی محفل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا بتاؤ کون لا کر جو ہے بلقیس کا تخت جو مہینوں دور ہے اس کو لے کر ہمارے سامنے رکھے گا. تو اس وقت میں سب سے پہلے میرے دوستوں ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا. قرآن کریم کے اندر ہے اے سلیمان اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم جا کر اس بلقیس کے تخت کو لا کر آپ کے سامنے رکھیں. میں تو بہت امانت دار بھی ہوں, قوت والا بھی ہوں,
اگر آپ اجازت دو سلیمان ہم جائے، میں جا کر جو ہے لا کر رکھوں گا، آپ کے سامنے لا کر تخت کو رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اور بتاؤ دوستوں، آپ اندازہ لگاؤ مہینوں کی طاقت مجلس کے ختم ہونے سے پہلے جو دن جا کر لا کر رکھ سکتا ہے اس کی جسامت کتنی ہوگی، وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ قدم یہاں ڈالتا ہوگا تو یہ قدم کہاں پڑتا ہوگا اس کا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس کے بعد پوچھا سلیمان علیہ السلام نے بتاؤ اور کون کیا لا کر رکھے گا؟ فرمایا اس کے بعد اور جن اٹھ کر کھڑا ہو، وقال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ نے اس کو اسم اعظم دیا تھا، بڑی طاقت والا جن کھڑا ہوا اٹھ کر، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی به قبل ان يرتد اليك طرفك، اے سلیمان اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کو لا کر آپ کے سامنے رکھوں۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لا کر رکھ دو، پلک جھپکنے کی مقدار میں لا کر سامنے رکھ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت والے جنات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بڑے طاقت والے ہیں۔ میرے دوستو ان طاقتوں سے بڑی ہوئی طاقت اللہ نے جو دنیا میں بنائی میرے دوستو وہ فرشتوں کی طاقت۔ حدیث کے اندر آتا ہے پوری دنیا کو ایک فرشتے کو اللہ نے ایسا پیدا کیا بلقمۃ واحدہ، اور ایک لقمہ بنانے کی طاقت ہے، ایک فرشتہ۔ اللہ، وہ کیسا فرشتہ ہوگا؟ خالی میرے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کوئی 600 پر ہیں، یہ کندھے سے دوسرے کندھے تک اگر کسی کو جانا ہے تو میرے دوستو ایک تیز رو پرندہ 500 سال تک تیزی کے ساتھ اڑے تو جتنا تیز بھاگ سکتا ہے اتنا تیز بھاگے تو بھی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، خالی کندھوں کا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اے جبرائیل ہمیشہ آپ ہمارے پاس آتے ہو، انسانی شکل میں آتے ہو، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ادباً، ہے اللہ کے نبی آپ یہاں مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں بتاؤں گا یہاں تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بڑی طاقت والے 600 پر جن کے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے ایسی ایسی طاقتوں کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا، فرشتوں کی یہ طاقت ہے، فرشتوں کی طاقت سے بڑھ کر اللہ نے ایک انسان کو بنایا، وہ انسان کی طاقت فرشتوں کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی جو طاقت روحانی طاقت ہے، اس روحانی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ میرے دوستوں روح کی طاقت بہت زیادہ طاقت ہے، اسی وجہ سے حضرت جبرائیل امین لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، اس مقام تک جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے تو جبرائیل علیہ السلام پیچھے قدم ڈالنے لگے، پوچھے کہ کیا جبرائیل یہاں سے کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی یہاں تک میری پرواز ہے، یہاں تک میری طاقت ہے، اس کے بعد اگر میں آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک سر میں برتر کرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھے اللہ کی تجلی جلا کر راک کر دے۔ اللہ، جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہماری نبی کی طاقت روحانی طاقت شروع ہوئی۔ اب اندازہ لگاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کیسے طاقت والے اللہ نے ہمارے نبی کو روانہ فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اس واقعے کو جب قریش کے سامنے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو پورے لوگ ماننے کے لیے تیار تھے۔ اب میرے دوستوں تین وقال کرنے والے ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے جراح کرنا، قضا کرنا، کیڑے ڈالنا، ان پر جو ہے تین وقال کرنا، یہی کام ہوتا ہے۔ پورے قریش جمع ہو گئے حتیم میں جمع ہو کر کہنے لگے، سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر گئے، گھر جا کر سارے قریش کہنے لگے کہ دستک دیے
अबू बकर बाहर आओ। बोले कि क्या बात है? कहा कि अबू बकर, तुम जिसको नबी आखिरी ज़मां मानते हो, तुम जिसको आखिरी नबी कहते हो, तुम जिसको रसूल कहते हो, वो रसूल आज सुबह से क्या कर रहा मालूम तुम्हें? बोले क्या कर रहा? बोले कि वो कहते हैं कि आज सुबह को उठे तो उनके जबान से जो बातें निकल रही वो अजीब व गरीब है। वो कहते हैं एक ही रात में वो बैतुल मक़दिस का सफर करके आ गए, जबकि 40 दिन हम उनको पर जाना पड़ता। एक रात में आप मक्के मुकर्रमा से लेकर बैतुल मक़दिस तक जाकर आ गए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये किसने कहा? कहा कि वही तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे लख्ते जिगर, तुम्हारे लाडीले, तुम जिस पर जान छिड़कते हो वो नबी कहते हैं। अल्लाह, क्या जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, व इन क़ालहू फ़क़द सदक़ा। फरमाया अगर ये नबी कहते हैं तो मैं उस पर तस्दीक करता हूं, वो वाकई जाकर आए। अल्लाह, क्या मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, उसी वक्त से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को यह लक़ब मिला सिद्दीक का। अब सच्चाई कोई भी नबी के जबान से जो बात निकलती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने आप को, अपने सर को नीचे झुकाकर मानते थे। एक साहबी फरमाते, अगर जन्नत और जहन्नम दोनों अगर मेरे सामने रख दिया जाए और ये कह दिया जाए कि देखो ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये तुम्हारे नबी की बातें हैं, तो मैं ये जन्नत और जहन्नम को मेरे आंखों से देखने के बावजूद मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन मेरे नबी के बातों पर मैं भरोसा करूंगा। अल्लाह, क्या ईमान है! इसी वजह से सारा फरमाते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। सबसे पहले हमने जो सीखा है वो ईमान को सीखा। ईमान की मेहनतों में नबी के साथ रहकर ईमान को सीखा साहबा ने, बात कुरान को सीखा। अब बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अब जो है अब इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो भी सच्चा मान रहे हुजूर को। अब सारे लोग हतीम में बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में बैठे हैं। अब्दुल्ला के पास जो हिस्सा है हकीम का, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही जो है रंगीन तरीके से बैठे हैं कि ये कुरैश है, ये बात हमारी क्यों नहीं मान रही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, कुरैश वहां आ गए, पूरे कुरैश जम बैठा, पूरे कुरैश जमा हो गए, जमा करके ले गए, अच्छा रात को आप बैतुल मक़दिस जाकर आ गए? अगर हाँ बैतुल मक़दिस, अच्छा फिर तो ये बताओ हमें, अगर तुम वाक़ईतन बैतुल मक़दिस को जाकर आए हैं तो हमें ये बताओ कि बैतुल मक़दिस के अंदर कितने दरवाजे हैं, कितने सुतून हैं, कितने दरीचे हैं। जामिया मस्जिद में अगर जो रोज नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कितने काम है, मेरे दोस्तों इतने काम नहीं मालूम नहीं होते। अब जो है गिनना शुरू कर दो तो इतने काम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, वहां पूरी इमामत की, अपने जानवर को बाहर बांधा पूरा आपको, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तरीके से गहरी नजर से नहीं देखा कि कितने सुकून क्या। आप बहुत परेशान हो गए, अल्लाह इन लोगों ने ऐसा सवाल करके हमें बिठा दिया कि कितने सुकून है, कितने दरीचे हैं, कितने दरवाजे हैं। तो मेरे दोस्तों हदीस के अंदर आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पूरी बैतुल मक़दिस को लाया गया, पूरी बैतुल मक़दिस सामने आ गई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिन रहे थे कि गिन के बताया इतने सुकून है, इतने दरीचे हैं, इतने दरवाजे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, इसी वजह से अल्लाह ने जो आयत सबसे पहले जो इरशाद फरमाई कुरान करीम के अंदर, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हान, अल्लाह पाक है। हमारे नबी की बातों को तुम नहीं मानोगे, लेकिन हमारे नबी जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं, और हमारे ऊपर कोई ऐसी गलत बात नहीं कहते। अगर तुम कोई बात खोते भी तो अल्लाह उससे पाक है। सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ऐसी दौलत अता फरमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से निकलकर मेरे दोस्तों पूरे बैतुल मक़दिस तक जा रहे थे, तो बैतुल मक़दिस को जाते हुए चंद अजीब किस्म के नजारे
मुआयना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जगह आप अलैहिस्सलाम को लेकर जा रही जिब्राइल अमीन जाते हुए देखा एक जगह से बहुत खुशबू आ रही। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्राइल ये बताओ ये खुशबू क्या है? फरमाया कि अल्लाह के नबी ये फिरौन की बीवी आसिया है, इनकी कब्र से आपको खुशबू आ रही और इंशाअल्लाह वो जन्नत में आपकी बीवी है। अल्लाह। अब आगे बढ़े तो दोस्तों एक ऐसा जा रहे दरमियान में एक खूबसूरत औरत आपको चीखती हुई चिल्लाती हुई कहने लगी या मोहम्मद कहते पीछे पड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हरगिज मत देखिए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़े। आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर जाकर एक मुकाम पर रुके, पूछा कि जिब्रील कौन है मेरे पीछे पड़ी है? फरमाया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया है, ये दुनिया की मिसाल है जो आपके सामने बताया गया कि इसका नमूना ये पहले जवान थी। फिर दोस्तों उसके बाद फिर और जरा दूर सफर हो देखा तो एक बूढ़ा आदमी सामने आया, ये बूढ़ी औरत सामने आई, पूछे कि ये कौन है? फरमाया ये भी दुनिया है। ऐ अल्लाह के नबी आपका मबूस होना, आपका दुनिया के अंदर आना गोया के क़यामत का आना। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं और क़यामत दोनों इस तरीके से है। दो उंगलियों को उठाकर हुजूर ने इशारे करके बताया मैं आया का माना यह है कि क़यामत आएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दोस्तों कई लोगों के हाथ से अल्लाह ने तस्दीक कराया कि आप अलैहिस्सलाम मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक पहुंचे। मेरे दोस्तों जब कुरैश तफ्तीश कर रहे थे हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बात से तुम्हें भरोसा हो गया कि तुम्हें सुकून है तो फिर पूछो और क्या पूछना चाहते हो? हुजूर ने फरमाया तुम क्या पूछते मैं बताता हूं। तुम्हारा एक काफिला जो मुल्क शाम को गया है वो वापस होगा, तनईम नामी मुकाम पर आया है, वो कल जो है मक्के के अंदर दाखिल होगा। जाओ जाकर देख लो, उनका ऊंट गुम हो चुका था, उस ऊंट की निशानदही मैंने की और मैंने सलाम भी किया। आप जाओ जाकर उनसे पूछ लो। जब आने के बाद लोगों ने पूछा तो कहा हाँ हमारा ऊंट गुम हो गया और हमें सलाम करने की आवाज भी आई। बहुत सारे लोग हुजूर की आवाज को पहचानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया कि हम तो मालूम हुआ कि वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। अल्लाह अकबर। अब कितने लोगों से तस्दीक कराते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हिरकल जो एक जमाने का कैसर रूम था, कैसर रूम जो बादशाह था, उसके पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साहब मेरे दोस्तों बादशाहों के नाम से खत लिखते थे। उन खत का मजमून होता था मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इला रसूलिल्लाह। इतने दिन तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहा, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, ऐसा खत लिखकर असलिम बतस्लिम कोई लंबा खत होता था आप अलैहिस्सलाम का लिखकर भेजते। तो आप अलैहिस्सलाम जब हिरकल को एक खत लिखे थे, हिरकल वहां का बादशाह था मुल्क शाम ये इलाके का, तो जब उसने वो खत को देखा तो कहा कि देखो हमारे मुल्क शाम के अंदर कोई मक्के से काफिला आया है तिजारती लाइन से, तो उसको हमारे पास बुला था। तो उस जमाने में अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, हुजूर के रिश्तेदार थे। अबू सुफियान को पकड़कर लाया गया कि हिरकल ने बुलाया है आपको, आप हुजूर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। कहा हाँ करीबी रिश्तेदार, आपको बुलाया है हिरकल आ जाओ। बुलाया गया। अब जो है अबू सुफियान को बड़ा मौका मिल गया कि अच्छा अब मैं इनको बता दूं कि हुजूर की जो तकजीब, हुजूर का झूठापन, हुजूर का राते रात जो है मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक जाकर आने की जो है हमें झूठी खबर जो है इसको बता दूं तो ये भी जो है उनकी तस्दीक करने के बजाय उनकी तौहीन करेगा। मेरे दोस्तों बुलाया, पूछा कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? अब वो जो है कुछ बातें कहता हुआ उन्होंने कहा कि वो मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक रातों रात जाने का बारे में हम सारे लोगों से कहते हैं। मेरे दोस्तों उसी हिरकल की महफिल में एक पादरी बैठा हुआ था जो उन्हीं का ताल्लुक था हिरकल। उस पादरी ने कहा कि अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कहा कि एक ही एक रात में वो जो है मक्के मुकर्रमा से लेकर बैतुल मक़दिस तक गए हैं। तो हाँ, तो मेरे दोस्तों पादरी उठकर खड़ा हुआ, हिरकल का खानदान का था। उसने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि वाक़ईअतन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मक्के से लेकर अगर वो बैतुल मक़दिस तक गए हैं तो इसमें किसी किस्म का शक नहीं।
उसने पूछा कि तू कैसा, तू कैसे तस्दीक करता है कि वो जाकर आए हैं? कहा कि इसलिए कि बैतुल मक़दिस के दरवाजों को बंद करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने जो है लोगों ने मुझे दी थी। मैं जिस रात ये अजूबा होने वाला था, उस अजूबे के वक्त में मैं दरवाजे बंद करना चाहता था, एक दरवाजा तो बंद हो गया, दूसरा दरवाजा मेरे हाथ से नहीं हुआ बंद हुआ। तो मुझे उसी वक्त में मैंने लोगों को बुलाया कि भाई आओ दरवाजा बंद करना है। लोग आए, सारे लोगों ने मिलकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसी वक्त में वो पादरी अपने जबान से हेकल के सामने कहा कि मैं उसी वक्त में समझ गया शायद आज रात को कोई अजूबा होने वाला है जिसकी वजह से ये दरवाजा बंद नहीं हो। मेरे दोस्तों, पैगंबरों की जगह है, पैगंबर मदफून है बैतुल मक़दिस में। अब बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, कैसी जगह होगी, कैसी मुबारक जगह। अल्लाह अकबर। उस वक्त में उसने तस्दीक की, बिल्कुल सही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कहा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सातों आसमानों को बुलाया। मेरे दोस्तों, पहले पूरे पैगंबरों की इमामत कराई बैतुल मक़दिस में, फिर बैतुल मक़दिस के बाद फिर सातों आसमान पर गए, फिर मेरे दोस्तों अल्लाह के सामने गए। बहुत लंबा चौड़ा वाक़िया है मेरे दोस्तों। फिर जब वापस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जमा फरमाया, पूरी औरतें जमा हो जाए, जमा हो गए मेरे दोस्तों पूरे पर्दे के साथ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने बयान करने लगे, फरमाया अक्सरा अहलिन नार, ए औरतों याद रखो, मैंने कल रात में जब गया था, जब जो है जाकर मैंने नजारा किया, तुम लोगों को ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरतें रोने लगी, औरतों की हिचकियां बन गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकुलना फबिमा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए, हमें बताइए आप क्यों हमें ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीजों की वजह से तुम्हें ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा। क्या चीजें अल्लाह के नबी बताइए। तकसुरन लान, एक चीज वो है तुम ज्यादा लान तान करते हो, बेड़ा गर्क हो जाए, सत्यानाश हो जाए, तेरा भाई हो, तेरा क्या बोलते मालूम नहीं, वो जिनमें तो उन्हीं को पता चलता है। मेरे दोस्तों, जो जबान पर आया वो कहती है तकसुरन लान व तकसुरन अशीर। फरमाया दूसरी ये गलती है कि तुम अपने शौहरों को सताते, तुम अपने शौहरों की नाफरमानी करते हो, इसी वजह से तुमको ज्यादा जहन्नम में जलते हो। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है उसी वक्त में जो सहाबियात वहां बैठी हुई थी, जिनके कान में बालियां, जिनके कान में दो चीजें थी सोने की, सारी चीजों को पूरी सहाबियात ने मेरे दोस्तों एक जो है कपड़े में लिपट कर आप अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दिया। अल्लाह के नबी इसको सदका कर दे, इन्हीं की वजह से तो हम सताते हैं मर्दों को, हमें ऐसी चीजों की हमें जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह भाई 16 तारीख को रात को इंशाअल्लाह शब मेराज है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आना चाहते हैं इंशाअल्लाह शरीक होना चाहते हैं शरीक हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सरकार दो जहां ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर हमें जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।